जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अच्छी आसतु आम्भे माने शुणिबा याकोबुंग ग्रंथ अध्याय 5 पद संज्ञा 1 ध्वनि अत्याचारी मानकु चेतावनी। हे ध्वनि माने एबे शुणो। ध्वनि माने किया का ध्वनि माने जो माने ईश्वरंगटारू आशा भरोसा न रखिकी ईश्वर से मानकु दान करुथिबा ईश्वर से मानकु प्रदान करुथिबा अर्थ उपरे आशा भरोसा रखुथिबा से व्यक्ति मान को आका में डाकिबा ध्वनि माने। सुनिबा हे ध्वनि माने बे शुणो। तुम्भ मानक उपरे घने आसुथिबा दुर्दशा गुड़िक निमंदे क्रंथन और विलाप करो। कहीं टंका पैसा धन संपत्ति आंभ मानक केते दूर को आगु नहीं पारि। आपण जानते कि ब्रेन रे मस्तिष्क रे चुंची परि टिके टिके ट्यूमर हेले 5 लाख टंका उड़ी जीवाकू सेतिकी यथेष्ट। कुआड़े 5 लाख 15 न 20 लाख टंका चली हेले आमे से तिबाटा टंका पैसाटार में आशा भरोसा रखिबा ना आंभ मानकु देइतिबा एगुड़िक आंभ मानक प्रदान करितिबा जीशंगटारे आमर आशा स्थापना करिबा से विषय ही जाकब साधु जाकब आंभ मानकु कहंती। तुम्भ मानकर धन संपत्ति क्षय पाइलाणी और पोशाक पत्र रे पुक लागिलाणी। डाउट अछि कि 25-50 वर्ष पूर्वे आपण मानकर गाँव रे टाउन रे तिबा से सबुठार बड़ धनी व्यक्ति मानकर सब अवस्था टिके देखंतु। बहुत टाउन रे गाँ गुड़िकर सब गतकाली 20-25-50 वर्ष पूर्वे से अंचल सबुठार बड़ घर सबुठार धनी व्यक्ति आजिकल से अवस्था टिके देखंतु। तुम्भ मानकर सुना और रूपारे कलंक लागिलाणी और सही कलंक तुम्भ मानक विरुद्ध रे साक्ष्य देव एवं ताहा अग्नि सदृश तुम मांस को ग्रास करिबो। उपदेश सबु धनी व्यक्ति मानक धनी व्यक्ति माने जो मान हाथ रे बेसी पैसा अच्छी से धनी मुणी मु डाके नाही। कोटि कोटि पैसा हो चिंता नहीं किंतु जो व्यक्ति माने से चाकरी उपरे जमीबाड़ी उपरे थिबाटा से पैसा उपरे ही सृष्टिकर्तांगटारू आशा भरोसा बैंक रे मोर 10 लाख टंका अच्छी मते आउ किछि अभाव नाही। मोर गोटे चाकरी अच्छी प्रत्येक मास को मो हाथ को आसुची 60,000 टंका ना 70-80 हजार। मु तो रिटायर्ड हो सारी हेले मध्य पेंशन हिसाब रे मो घर को मो हाथ को आसुची 40,000 टंका मते आउ कौन दरकार। ए माने ही धनी व्यक्ति। देखो अंतिम समय सकाशे तुम्हें धन संचय करी रखुछ। शुण तुम खेत बाड़ी रे अमल करितिबा मजूरिया मानकु प्रतारणा करी से मानकर प्राप्य मूल निजटारू रखुछ ताहा तुम विरुद्ध रे चित्कार करुची। शुणत मोर भाई भौणी माने मूल्य मानक मजूरिया मानक से जेतिकी से प्राप्य ताहा न देकी आम हाथ रे रखिले कौन हेबो अंतिम विचार समय रे ताहा आम विरुद्ध रे से पैसा से अर्थ आम विरुद्ध रे साक्ष्य देला परी हे जीवो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माने आमर नथिबा कौन से आमर नथिबा कौन से जिनिस आम घर को आनिबा
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନେ କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସରକାର ତାକୁ 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। 10ଟା ବଦଳରେ ବାବୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ, 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଛୁଟି ନେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ସରକାର ତାକୁ ଦେଇଥିବା ପଇସା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ପରି ଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପଇସା ହିଁ ସରକାର ତାକୁ ସେଇଠି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟଟାରେ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ଇଆଡ଼େ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କଲେ ହେବ କି? ଜମା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଆମର ନଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଏହି ଦିଗରେ ମଦ ତିଆରି କରିବା, ବିକିବା ପୁରାପୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ସେ ପଇସା ଅଭିଶାପର ପଇସା, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମଦ ପିଇଲା ପରେ ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ। ହେଲେ ପରିଶେଷ ସେମାନେ କରିଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ପରିଶେଷରେ କିଏ ଏହା ତିଆରି କଲେ, କିଏ ବିକିଲେ। ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ମଦୁଆମାନେ କରିଥିବା ସକଳ ପାପର, ତାମାନେ କ'ଣ? ମଦୁଆମାନେ କାତରେ ସାଥୀମାନେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ତାର ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ତେଣୁ ଧନୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି ସେତିକି ଅଛି, ତା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଥିବାଟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ଚାକିରି ଉପରେ, ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିବି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ଧନ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପୂଜାର୍ପଣ କରିବା ବଦଳରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଧନ ହେଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାହା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଥିବା ପଇସା ହେଉ, ନିଜ ଚାକିରି ହେଉ, ନିଜର ସୁନାମ ହେଉ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସତରେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ଯାକୋବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନା ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁକୁ? ଦୁଇଥର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯାକୋବଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1। ହେ ଧନୀମାନେ, ଏବେ ଶୁଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘନେଇ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଥନ ଆଉ ବିଳାପ କର। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ। ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 19 ଯୀଶୁ କହୁଥିବା ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଲାଜ।
ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ରେଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ସବୁ ଅଛି ବଢ଼ିଆରେ। ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜର ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ତାର ଦେହ ସାରା ଘାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଧନୀ ଲୋକର ଖାଇବା ମେଜରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଇଠା ଖାଇ ଲୋକଟି ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ଏପରି କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାର ଘା ଚାଟୁଥିଲେ। ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସମାଜରେ ନଗଣ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା। ଗରିବ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଏବଂ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ପରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ନା ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ? ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଉପରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ତଳେ ଆମେ ବିତାଇବୁ, ତାହା ଆମର ଏହି ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତୁମର ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା